DFS have a third unit. There are some topics will be covered like linear data structure. First of all, we explain about what is the stack. Stack is also known as one of a linear data structure which is stored. There are many data like sequential, but in this data structure we insert and delete way to different way. So it is that way it's called the stack. Stack is also one of the linear data structure. In this definition, we will describe what is the stack. Stack is an order list in which insertion and deletion perform only one end, that is called top. સ્ટેક ની અંદર તમે ડેટા ઇન્સર્ટ કરાવી શકો, ડિલીટ કરાવી શકો, પણ કોઈ પણ એક સાઈડથી. તો તે સાઈડ હશે ટોપ. ટોપ મીન્સ ઉપરની સાઈડ, જે ફર્સ્ટ સાઈડ હશે તે સાઈડથી તમે ઇન્સર્ટ કરાવશો અને ડિલીટ કરાવશો. ઓકે, so that type of linear data structure is called the stack. Okay, stack is a recursive data structure having pointer of its top elements. Stack ની અંદર એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવાની દર વખતે, તો એને કહેવાય છે top. Top is always first and head of this stack. When we will insert and deletion any operation, so we will using the top plus plus and top minus minus when using its different operation. Okay, so it is called stack. Stack sometimes called the LIFO. LIFO means last in and first out list. So first it will be described like a last. Last means whenever we insert the any element in the stack in linear data structure, so it is called the inserting. It's called a push operation. Okay, so this push operation means it will be inserted in data in our stack. It is called the push operation. So when the push operation performed, data will be inserted and it will be last, because when will be enter the data, the first data is insert, then enter the second data, so first data will be last, and entering each data it will be top of the first in the stack. So it will be called last in first out list also. Okay, so stacks is another name which is called the LIFO list. Okay, so it will be called the stack. The element which is inserted first in the stack will be deleted last from the stack. So it is called the stack. There are some many applications of the stack. First, recursion. We know all that what is recursion. Recursion is called the function call itself recursively. So it is called the recursion. Recursion is always the performing function. There are in example like we will creating any function. So function it will be called itself in its criteria. Okay, so it will be called the recursion. So it is one of the application of the stack. We will be managed like data performing using the stack. So that is called the recursion. રિકર્ઝન ની અંદર આપણે જેમ ફંક્શન એકનું એક ફંક્શન પોતાના જ નામથી ફરીથી કોલ કર્યા રાખે છે, તો એ રિકર્ઝિવલી ક્રાઇટેરિયા મુજબ આખું કોલ થયા રાખે, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ stack management technique. So one application is called the recursion. There are some many application like this. Means stack management નો ઉપયોગ કરતી ઘણી બધી એપ્લિકેશન્સ, જેના એક્ઝામ્પલ આપે છે. પછી સેકન્ડ છે એક્સપ્રેશન ઇવોલ્યુશન ઓફ કન્વર્ઝેશન. કન્વર્ઝેશનના કોઈ પણ ફંક્શન હોય, લાઈક મની કન્વર્ઝેશન છે, કોઈ પણ માપના કન્વર્ઝેશન છે, મીટર કન્વર્ઝેશન, સેન્ટીમીટર કન્વર્ઝેશન. There are some many conversation function also here, so you can use the stack management technique in this application also. The third is parsing. Parsing is also known as the partition of your function. When will be partition of 1, 2, 3, 4. So there are the many partition of the one function. So these functions are calling the parsing of the many functions. So it called the stack management technique also used here. Okay, then would be browsers. Browsers it will be using the searching technique, because this searching technique using the stack management technique, because this technique is using stack performed data. Okay, so browsing means જે આપણે સર્ચિંગ કરીએ છીએ, સર્ચિંગમાં પણ જેટલા પણ સ્ટેક છે એ સ્ટેક બાય વન સ્ટેપ કોલો કરીને એ વન બાય વન યુઝ કરતા જાય છે. એડિટર્સ છે, એડિટર્સ મીન્સ નોટપેડ, વર્ડપેડ, જે કાંઈ એડિટર્સ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ, એની અંદર પણ સ્ટેક મેનેજમેન્ટ ટેકનિક ઉપયોગ થાય છે. ટ્રી ટ્રાવર્ઝર આપણા
નેક્સ્ટ યુનિટ છે ટ્રી ટ્રાવર્ઝર, એમાં વધારે ડિટેલમાં જઈશું, પણ અત્યારે સમજીએ ટ્રી ટ્રાવર્ઝર છે. તો ટ્રી ટ્રાવર્ઝરમાં ટ્રાવર્ઝર મીન્સ સર્ફરિંગ કરવું, મીન્સ કે એક નોડ ઉપરથી બીજા નોડ ઉપર જવું, બીજા નોડ ઉપર ત્રીજા નોડ પર, પછી એના નોડમાં સર્ચ કરવાનું, લીફ નોડ કયો, રૂટ નોડ કયો. મીન્સ there are terms of the trees which will be describe or traversing means will be searching of each any node after using the root node and its leaf node. Okay, that will be called the tree traverse. That will be applications of the stack. There are some operations, so it will be most important topic of this stack management. It will be called operations. We will create the operations push, pop and peep. Push is called the insertion operation in the stack. There are various operation will be performed on the stack. અહીંયા stack નો એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે insert અહીંથી થશે, delete પણ અહીંથી થશે. So it will be called the top position of the stack. So it will be perform the push operation. It here the top of the stack, and pop it will be delete means કે એનામાંથી delete થઈ જશે. કોઈ પણ data delete થાય તો એનું પણ pop operation top પાસેથી થશે. Okay, so it two operation here, push and pop. Peep means we will searching any data in the stack, so it will be called the peep operation. Okay, so how to push operation work, he'll give some diagram. So in stack, when will be inserted 23, then 23 is first of all top. After adding the 93, 23 is the last element, then 93 is above the 23. So above the 23, so 93 is the top position. So it will be called the top position of the stack. So it is called the push operation using the stack management technique. So then 93 is top. Now we will insert the 10. Now we will be insert the another data. So I will be insert the 10. So 10 is the top of the stack. Okay, so 93 is above the 10, so it will be top of the stack. Then અહીંયા એવું કહે છે કે દાખલા તરીકે જે પ્રમાણે આપણે ડેટા ઇન્સર્ટ કરતા જઈએ એ પ્રમાણે ડેટા એના લાસ્ટમાં જતા રહેશે, અને જે રીતે ફર્સ્ટ સેકન્ડ ઇન્સર્ટ થતો જશે તેમ ટોપ 0 1 2 ટોપ મીન્સ ટોપ પ્લસ પ્લસ થતો જશે. ઓકે, તો આ લોજિક છે હાઉ ટુ ડેવલપિંગ ધ પુશ ફંક્શન ઇન ધ સ્ટેક ઓપરેશન. તો એ પણ આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ વોટ ઇઝ ધ પુશ ઓપરેશન. સો 0 1 2, so top plus plus થશે push ની અંદર. ઓકે, પુશ ઓપરેશન મીન્સ ઇન્સર્શન ઓપરેશન, જે આપણે એડિંગ કરીએ છીએ ડેટા, એ ઓપરેશન એનું નામ છે પુશ ઓપરેશન સ્ટેક ની અંદર. ઓકે, then pop મીન્સ ધ રિમૂવિંગ ધ ડેટા એલિમેન્ટ ઇઝ ધ સ્ટેક, જે આપણે ડિલીટ કરીએ છીએ તે ડેટા. તો એના માટે ટોપ શું થશે, માઇનસ માઇનસ થતો જશે, અને જે ડેટા છે એ ફર્સ્ટ ડેટા એ બધા રિમૂવ થતા જશે. તો ફર્સ્ટ ઇટ વિલ બી હિયર ડેટા લાઈક ફર્સ્ટ 12 છે, તો 12 આપણે ડિલીટ કરીએ તો ટોપ માઇનસ માઇનસ થઈને 93 ઉપર આવશે. ઓકે, પછી 93 કદાચ ડિલીટ થઈએ તો માઇનસ માઇનસ કરીને ટોપ લાસ્ટમાં આવશે. ઓકે, વેન ટોપ ઇઝ વિથ -1, સો સ્ટેક ઇઝ ધ એમ્પ્ટી. ઓકે, ખ્યાલ છે, 0 પછી તો -1 આવશે તો સ્ટેક તો એમ્પ્ટી જશે. સો વેન ઇન્સર્ટિંગ એની એલિમેન્ટ તો ટોપ પ્લસ પ્લસ થશે તો ટોપ ઉપર જતો જશે, નકર ટોપ નીચે આવશે જો આપણે રિમૂવિંગ કરીએ છીએ, મીન્સ કે પોપ ઓપરેશન પરફોર્મ કરીએ તો. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ પોપ ઓપરેશન. Then peek or peep is also same word using the stack management technique. Okay, peek or peeps, there is two words using the searching operation in the stack management technique. Look all elements stack without the removing them. એક પણ એલિમેન્ટને રિમૂવિંગ કર્યા વગર બધા જ એલિમેન્ટને સર્ફરિંગ કરવું મીન્સ સર્ચિંગ કરવું, અને કોઈ પણ સર્ચિંગ કરીને કોઈ પણ એક ડેટા પકડવો મીન્સ સ્કેચ કરવો. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ પીપ ઓપરેશન ઓફ ધ સ્ટેક મેનેજમેન્ટ. ધેન હાઉ ધ સ્ટેક, આપણે સ્ટેકને સમજશું વધારે પ્રેક્ટિકલી, જે એક્ઝામ્પલ આવશે એમાં વધારે સ્ટેકના ફંક્શન્સ છે એ કઈ રીતે વર્ક કરશે એ આપણે જોશું પ્રેક્ટિકલી, બીકોઝ એક્ઝામ વિલ બી ડિવાઇડેડ practically perform to give the how to stack management work. So you can creating the functions, manual program also. Okay, now how the stack grows. સ્ટેક ગ્રોથ મીન્સ સ્ટેક કઈ રીતે આવું વર્ક કરે છે. સ્ટેક એમ્પ્ટી હોય તો એના માટે મેં કીધું એમ્પ્ટી હશે તો સ્ટેકમાં ટોપ પોઝિશન ક્યાં હશે, -1 હશે. -1 જે રીતે એરેમાં આવે છે એ જ રીતે રન થાય છે. -1 હશે, જ્યારે એડ થાય છે તો પ્લસ પ્લસ કરશું ટોપને તો 0 ઉપર આવશે. તો અહીંયા કોઈક એલિમેન્ટ હશે તો ટોપ 0 હશે. ઓકે, સ્ટેક એમ્પ્ટી નથી તો મીન્સ ટોપ ઉપર આવતો હશે. બરોબર, એને એ સમજાવે છે કે સ્ટેક એમ્પ્ટી ન હોય તો સ્ટેકમાં ટોપ શું કરતો હશે, ઉપર આવતો જશે. એટલે કે ટોપની વેલ્યુ હંમેશા ઇન્ક્રીઝ થતી જશે
So it will be increasing the top position, then we'll be performing the top plus plus in the function by using the stack management menu driven programming, our practical. When we will removing any element, so top will be decrease means top is minus minus, then will be top is down the stack, we will remove the one element. So it will be top, always it will be using the top. ગમે ત્યારે ઇન્સર્ટ કરશું, ડિલીટ કરશું, સર્ચ કરશું, ટોપ ઇઝ પરફેક્ટલી હોવો જોઈએ. ટોપ આમાં હશે જ તે, ટોપ વગર વર્ક જ નહીં થાય. ઓકે, સો ટોપ શું થશે ત્યારે માઇનસ થશે. અહીંયા ટોપની કંઈક પોઝિશન આપેલી છે કે એનું સ્ટેટસ શું દર્શાવે. જ્યારે -1 હોય ત્યાં તો એમ્પ્ટી હોય, 0 હોય તો 1 એલિમેન્ટ હોય. n-1 મીન્સ કે જો કદાચ આપણે રાખેલું હોય કે એટલા ડેટા ઇન્સર્ટ કરવાના છે તો n-1 તો એ સ્ટેક ફૂલ દેખાડશે, અને n હોય તો ઓવરફ્લો, ઓલવેઝ ફૂલ. આ સેમ SMS છે બે. Here there are some programs, we will describe the practically in next video. Then the queue is the another linear technique of the managing data structure. So in queue we will important two terms, front and rear. So a queue can be defined order list, enable the insert operation to be performed one and called the rear and delete operation can be performed another called the front. Okay, તો ક્યુ ની અંદર બે, જેમ આપણે સ્ટેકની અંદર એક વર્ડ યાદ રાખ્યો તો ટોપ, કે ટોપની મદદથી તમે ઇન્સર્ટ કરી શકો, ડિલીટ કરી શકો. એ રીતે ક્યુ જે લિનિયર ડેટા સ્ટ્રક્ચર છે એની અંદર બે વર્ડ્સ છે, એક ફ્રન્ટ અને રિયર. ફ્રન્ટ સાઇડથી તમે ડિલીટ કરાવી શકો અને રિયર સાઇડથી તમે ઇન્સર્ટ કરાવી શકો. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ક્યુ ડેટા સ્ટ્રક્ચર ઓફ management. Okay, so it will be like which technique followed, first in and first out list, also called the queue. ફર્સ્ટ મીન્સ કે ફર્સ્ટ ઇન્સર્ટ થશે એ જ તે ડિલીટ થશે, કારણ કે ફર્સ્ટ જ્યારે ઇન્સર્ટ કરશું એ પાછળ જતું જશે. કારણ કે રિયર સાઈડ આપણે ઇન્સર્ટ કરશું મીન્સ કે લાસ્ટની સાઈડમાં ઇન્સર્ટ થશે ઓલવેઝ. તો લાસ્ટ સાઈડ જ્યારે ઇન્સર્ટ થશે તો એ લાસ્ટની સાઈડમાં જ્યારે ઇન્સર્ટ થતો જશે તો એ પાછળ જતું જશે, અને પાછળ જશે તો એ ફ્રન્ટ સાઈડ પહોંચશે. ફ્રન્ટ સાઈડ જો પહોંચી ગયું તો ફ્રન્ટ હંમેશા પહેલા પોઝિશન ઉપર આવે એટલે ફ્રન્ટ સાઈડથી ડિલીટ થાય, તો જે પહેલું ઇન્સર્ટ થયું એ પહેલું ડિલીટ થશે. સમજાણું? સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ લિસ્ટ, ઓલ્સો નોન એઝ. ઓકે, હિયર સમ એપ્લિકેશન્સ ઓફ ક્યુ. જે રીતે સ્ટેકમાં એપ્લિકેશન હતી અહીંયા કંઈક એપ્લિકેશન આપેલી છે. ઓકે, તો એપ્લિકેશન્સ કઈ કઈ છે ક્યુની આપણે જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ બેઝિક ઓપરેશન છે પરફોર્મ કરતું જાય છે. ક્યુ ઇઝ વાઇડલી યુઝડ વેઇટિંગ લિસ્ટ સિંગલ સ્ટેડ રિસોર્સ લાઈક પ્રિન્ટર, ડિસ્ક, સીપીયુ. પ્રિન્ટર, ડિસ્ક અને સીપીયુની અંદર પણ ક્યુનો ઉપયોગ થાય છે. ક્યુ ડેટા સ્ટ્રક્ચર મેનેજમેન્ટ ટેકનિકનો ઉપયોગ કરતું જાય છે. ઓકે, પછી સેકન્ડ એપ્લિકેશન કઈ છે? પાઇપ્સ, ફાઇલ આઈઓ, સોકેટ્સ. આ સોકેટ્સ પ્રોગ્રામિંગ છે. જાવા સ્ટ્રક્ચરની અંદર સોકેટ્સ પ્રોગ્રામિંગ આવે એડવાન્સ જાવામાં, તો સોકેટ પ્રોગ્રામિંગ ઓલ્સો પરફોર્મિંગ ધ ક્યુ મેનેજમેન્ટ ટેકનિક. પછી પાઇપ્સ છે, ફાઇલ્સ આઈઓ છે, જે ફાઇલ ઓપરેશન છે, ઇનપુટ આઉટપુટ ઓપરેશન છે, એ બધા ક્યુના ઓપરેશન્સ છે એ ક્યુ મેનેજમેન્ટ ટેકનિકને ફોલો કરતું જાય છે. પછી થર્ડ ઇઝ MP3 મીડિયા પ્લેયર, CD પ્લેયર. જે MP3 જે આપણા મીડિયા પ્લેયર્સ છે એ બધા મીડિયા પ્લેયર્સ પણ ક્યુના ઓપરેશન પરફોર્મ કરે છે. ધેન વિલ બી મેન્ટેન સેકન્ડ સોંગ. જે આપણે સોંગ પ્લે લિસ્ટ કરીએ છીએ, સોંગ પ્લે લિસ્ટમાં જે કાંઈ સોંગ છે એ બધા સોંગને વારાફરતી પ્લે કરવાનું વર્ક ક્યુની અંદર થાય છે. તો સોંગ જ્યારે પ્લે થાય છે તો ક્યુ જે રીતે ક્યુમાં ગોઠવાયેલા હોય છે એ રીતે ક્યુની મુજબ ક્યુ ટાઈપ રિમૂવ થાય છે અને સોંગ પ્લે થતા જાય છે. તો એ આખી ક્યુ મેનેજમેન્ટ ટેકનિક ફોલો કરે છે. જ્યારે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં કંઈ ઇન્ટરપ્ટ આવે તો ઇન્ટરપ્ટ પણ જે આપણે કંટ્રોલ અલ્ટ ડિલીટ કરીને તમે ચેક કરો ને તો આપણે એક મેનુ ખોલે એની અંદર આખી પ્રોસેસ દર્શાવેલી છે. બધી પ્રોસેસ કઈ વર્કિંગ છે, કઈ વર્કિંગ મોડમાં નથી, કઈ વર્ક. નાઉ ધ queue there are some applications here like we will saying like a printer, disk, CPU, file IO, media player, CD player, and we will playing the songs in our any songs player. So it will be called all the techniques like a queue operations management technique. So it will be always performing a queue data structure allowing the this way.
સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ એપ્લિકેશન્સ ઓફ ધ ક્યુ. મીન્સ ક્યુની કેટલી પણ ઘણી બધી ક્યુ કઈ રીતે કઈ એપ્લિકેશન્સમાં ઉપયોગ થઈ શકે, કઈ રીતે ઉપયોગ થાય છે ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ બેઝિકના પદ્ધતિથી. તો ઇટ વિલ બી કોલ્ડ ધ ઓલ ધ એપ્લિકેશન ઓફ ધ ક્યુ. ધેન આપણે ક્યુનો પ્રોગ્રામ જોઈશું પ્રેક્ટિકલી કઈ રીતે પરફોર્મ થાય છે ક્યુ એની વાત થાય છે. ક્યુનો પ્રોગ્રામ પ્રેક્ટિકલી આપણે ચેક કરશું હમણાં. પ્રેક્ટિકલનો સેકન્ડ વિડીયો છે એમાં. સો ધેન સર્ક્યુલર ક્યુ. સો સર્ક્યુલર ક્યુ શું છે? ફ્રન્ટ અને રિયર તો છે જ, ઓકે, ફ્રન્ટ અને રિયર તો છે જ, પણ જ્યારે રિયરમાં આપણે શું કરીએ છીએ, એડ કરતા જઈએ છીએ, ફ્રન્ટમાં ડિલીટ કરતા જઈએ છીએ. પણ જ્યારે રિયર પછી કાંઈ હોતું નથી, કારણ રિયરની નેક્સ્ટમાં શું હોય છે, રિયરના નેક્સ્ટમાં 0 જ હોય છે, ઓકે, તો ત્યાંથી ઇન્સર્ટ થાય છે. તો નાવ જ્યારે ઇન્સર્ટ થશે ત્યારે લાસ્ટમાં નહીં જાય, ઇન્સર્ટ થશે ત્યાં અહીંયા આવશે ફ્રન્ટમાં, કારણ કે સર્ક્યુલર વેની મદદથી આપણે જે સર્ક્યુલરલી ઇન્સર્ટ અને ડિલીટ કરવાનું છે થશે રિયરના એન્ડમાં, પણ રિયરનો એન્ડ ક્યાં છે? ફ્રન્ટ સાઈડમાં. સો ઇટ વિલ બી કોલ્ડ ધ વે like circularly insertion and deletion operation. Understand? So delete and insertion can be performed front and rear at respectively as far linear queue concerned. મીન્સ કે લિનિયર ક્યુમાં મીન્સ જે આપણે જોયું ક્યુની અંદર જે રીતે ઇન્સર્ટ અને ડિલીટ થાય છે એ જ રીતે થશે, પણ રિયરના એન્ડમાં ઇન્સર્ટ થાય તો રિયરનો એન્ડ શું હશે? એ ફ્રન્ટ સાઈડ હશે. મીન્સ સર્ક્યુલરલી, મીન્સ આને આ 6 છે, દાખલા તરીકે 1 2 3 4 5 6 ડેટા આપે છે, 6 પછી આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ 7, તો 7 એ હશે ક્યાં? ફ્રન્ટ સાઈડ, ઓકે. સો ઇટ વિલ બી કોલ્ડ સર્ક્યુલરલી ઇન્સર્ટ એન્ડ સર્ક્યુલરલી ડિલીટ. તો that way performing any operation like insert, update, delete, any display, any operation, so it any operation using this way. So this way means circular way, so it is circular way called the circular queue, okay. So it is the diagram of how to circular way works. So I will be describe, okay. When will be insert the element after the rear side? So rear side is the front side of the queue because it is circular queue. When we will be performing simple queue, we will insert the rear side, so it will be insert 6, then will be 5, then 6, so rear will be performing plus plus, so rear is next. Here not the any performing, but front position will be next. If inserting this, the front will be like here, then insert here, okay. So it is called the circular queue, okay. સર્ક્યુલર ક્યુનો પણ એક પ્રોગ્રામ છે જે આપણે સમજીશું, પણ સર્ક્યુલર ક્યુને વર્ક કઈ રીતે કઈ સમજી જાય તો પ્રોગ્રામ ઇઝી રહેશે, ઓકે. The queue is show the above figure completely filled, can't inserted any more element due to the condition rear equal to max minus 1 becoming true. If the rear equal to max minus 1 means જેટલા ડેટા આપણે નખાવા છે ડેટાને આપણે એક સાઇઝ સેટ કરી દીધી છે, એ સાઇઝ -1 હોય તો તમને ઇન્સર્ટ કરાવવા દે, એના માટેની કન્ડિશન મૂકેલી છે, ઓકે. સ્ટીલ હોલ્ડ તે જ કન્ડિશન અલાઉ કરે છે. અહીંયા જો આપણે ડાયાગ્રામ આપ્યો મેં જે રીતે વાત કરીએ તે જ્યારે પણ આપણે ઇન્સર્ટ કરાવશું તો ઇન્સર્ટ થશે, ઇન્સર્ટ થવાનું છે, તો ફ્રન્ટ ક્યાં જતું જશે? ફ્રન્ટ એનું નેક્સ્ટ થતું જશે, કારણ કે ઇન્સર્ટ થશે કે રિયરના જેટલું ઇન્સર્ટ થવાનું હોય અહીંયા આવવાનું છે, બરાબર. તો ફ્રન્ટ હંમેશા નેક્સ્ટ થતું જશે, કારણ કે રિયર આપણે ઇન્સર્ટ તો આપણે જે ક્યુમાં વાત કરી કે ઇન્સર્ટ કઈ બાજુ થશે? રિયર સાઈડ થશે અને ફ્રન્ટ સાઈડ ડિલીટ થશે, ઓકે. તો ડિલીટ થવાનું અને રિયર થવાનું એ જે પોઝિશન છે એ તો મેન્ટેન કરશે જ છે, પણ જ્યારે ઇન્સર્ટ થશે ત્યારે એ આ બાજુ આવશે, ઓકે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ સર્ક્યુલર ક્યુ, ઓકે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? સો ક્યુ આફ્ટર ડિલીશન ફર્સ્ટ 2 એલિમેન્ટ, જ્યારે ક્યુમાં, ઓકે, વી વિલ reading what the perfectly say. Okay, queue after deletion of the first 2 element, one of the solution of this problem circular queue. In circular queue the first index comes right after the last index. You think a circular queue as shown is following figure. શું થશે? મેં આપણે જે વાત કરી, જો ડિલીટ થઈ ગયું ઓપરેશન, બરોબર, જે આપણે પરફોર્મિંગ કરીએ છીએ સર્ક્યુલર ક્યુમાં, પરફોર્મિંગ ડિલીટ થઈ ગયું તો એના પછીનું નેક્સ્ટ છે ને એનું ફર્સ્ટ થઈ જશે, ઓકે. જે આપણે વાત કરી, દાખલા તરીકે જો સર્ક્યુલર ક્યુની જેમ 0 છે, 1 2 3 4,
4 પછી ડાયરેક્ટ 0 આવશે, કારણ કે એની પછીનો છે એનો નેક્સ્ટ બની જશે જે આપણે વાત કરી. ફ્રન્ટ -1 છે તો રિયર મેક્સ -1 હશે. મેક્સ -1 એ મીન્સ કે ડેટા તો પરફેક્ટલી જેટલા સ્ટોર થવાના છે એ જ રીતે સ્ટોર થશે, પણ એનું નેક્સ્ટ જે થશે એ ફ્રન્ટ સાઈડનું બની જશે. તો જ્યારે આ ડિલીટ થાય તો અહીંથી દાખલા તરીકે 4 છે તો 4 ડિલીટ થયા એટલે ડાયરેક્ટ Q3 છે તો એ ડાયરેક્ટ આ જોઈન્ટ થઈ જશે Q0 સાથે. ઓકે, so it will be performing like a circular way, so it is called the circular queue. Then some complexity of the time complexity here, like a front, a rear, it will be also here because it is one of the partition of the linear queue, so it is performing towards like a front and rear towards here. ENQ, it is called the insertion operation in the circular queue, so it is called the ENQ operation. Then DEQ, so DEQ is called the delete operation when we will be removing any element in queue, so it is called the DQ of the circular queue. Here one of the programming which is called the insertion operation using the circular queue, so it is there are three scenario means three any conditions આપેલી છે insertion કરવા માટે. If rear +1 modulo max size, જો rear +1 means rear ની સાઇઝ છે એ +1 કરશું તો એ +1 થાય એ મેક્સ સાઇઝ મુજબ હોય પણ ઇક્વલ ટુ ફ્રન્ટ હોય. ઓકે, તો ક્યુ શું હશે તો ક્યુ ફૂલ હશે, મીન્સ ક્યુમાં જગ્યા નથી તો ક્યુમાં ઇન્સર્ટ કરવા દેશે નહીં. જો મેક્સ સાઇઝ મીન્સ કે જે આપણે સાઇઝ સેટ કરી એ સાઇઝ સેટ કરી છે એ સેટ કરેલી સાઇઝ મુજબ જો રિયરની વેલ્યુ આવી ગઈ છે, બરોબર, દાખલા તરીકે 5 એલિમેન્ટ એડ કરવાના છે અને ક્યુ કારણ કે આપણે તો ઇન્ડેક્સ વાઇઝ ચાલશું એટલે જો 5 એલિમેન્ટ એડ કરશું તો 0 1 2 3 4 એન્ડ 5, તો જ્યારે ઇન્સર્ટ થશે તો એના માટે તો 6 છે એટલે રિયર +1 કર્યું. ઓકે, એન્ડ મોડ્યુલો મેક્સ સાઇઝ, તો જ્યારે મોડ્યુલો કરીને મેક્સ સાઇઝ આવે એ ઇક્વલ ટુ ફ્રન્ટ હોય, બરોબર, ફ્રન્ટ સાઇડ લઈ જાય કારણ કે જ્યારે 0 આવશે તો 0 માટે તો એ front is equal to 0, so it is called the always performing a queue full operation. So when queue is full, so using this condition, okay, when end માં ઇન્સર્ટ કરવું છે rear is not equal to max -1, જો max -1 નથી, બરોબર, તો ચેક થઈ ગયું કે જો આપણે સાઇઝ આપી છે -1 કરીએ એટલે એને ખબર પડી જાય કે એટલા ઇન્સર્ટ કરવાના છે. જો ઇન્સર્ટ કરવા દેશે ક્યારે, જ્યારે મેક્સ -1, જ્યારે એને સાઇઝ છે એ -1 કરીને ચેક કરશું એટલી સાઇઝ નથી તો ક્યુ તો ઇન્સર્ટ કરવા દે કારણ કે મેક્સ પોઝિશન એને મળવાની નથી તો રિયરમાં આપણે ઇન્સર્ટ કરી દેવાનું. ઓકે, so I will be check and inserting, જો લખ્યું insert at the rear end of the queue, એન્ડમાં રિયર એન્ડ થઈ જાય. ઓકે, અને ફૂલ નથી એ ચેક કરવું છે, રિયર ક્યુ છે સર્ક્યુલર ક્યુ ફૂલ નથી એ ચેક કરવું છે. તો ઈ ફ્રન્ટ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, જો ફ્રન્ટ 0 નથી અને રિયર ઇક્વલ ટુ મેક્સ -1 છે ત્યારે પણ ક્યુ ફૂલ હશે, કારણ કે ફ્રન્ટ ભલે 0 નો, કારણ કે ફ્રન્ટની પોઝિશન ઓલવેઝ ચેન્જ થતી જશે. જ્યારે રિયરમાં પાછળ આપણે ઇન્સર્ટ કરતા જશું ત્યારે ઓલવેઝ ફ્રન્ટ પોઝિશન છે એ ઓલવેઝ ચેન્જ થતી જશે. જે આપણે ઉપરના ડાયાગ્રામમાં જોયું, ફ્રન્ટ પોઝિશન ચેન્જ થાય તો ફ્રન્ટ ++ થતું જાય એટલે ફ્રન્ટ આગળ વધતું જાય અને રિયર ત્યાં રહે, કારણ કે રિયર પોઝિશન છે એ ત્યાંથી તો એડ થતું જશે એટલે ફ્રન્ટની આગળ આવતું જાય. તો ફ્રન્ટની આગળ આવે તો રિયર પોઝિશન છે એ ઓલવેઝ ચેક કરે કે મેક્સ -1 છે અને ફ્રન્ટ 0 નથી તો પણ ક્યુ શું હશે, ફૂલ હશે. ઓકે, તો ત્યારે પણ એડ કરવા દેશે નહીં. અને સેટ ધ વેલ્યુ રિયર ટુ 0 એન્ડ ધ ઇન્સર્ટ અ ન્યૂ એલિમેન્ટ, અને રિયરને ક્યાં લઈ લેશે, એ 0 માં લઈ લેશે અને તમને ઇન્સર્ટ કરવી દે તો ઇન્સર્ટ કરવા દેશે. જે આપણે સમજ્યા એનું અલ્ગોરિધમ આપેલું છે, જે આપણે કન્ડિશન મૂકી ચેક કરાવવાનું અને એનો અલ્ગોરિધમ છે, બીજું કાંઈ છે નહીં. સેટ સ્ટેપ 2 એમાં ફ્રન્ટ -1 અને રિયર -1, તો ફ્રન્ટ ને રિયર બે 0 કરવાના અને રિયર મેક્સ -1 હોય અને ફ્રન્ટ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 તો રિયર 0 કરી દેવાનું. એવું નથી તો રિયર +1 મેક્સ અને એમાં ઇન્સર્ટ કરાવી દેવાનું. ઓકે, ઇઝ કોલ્ડ ધ સર્ક્યુલર. એ ફંક્શન આપેલું છે જે આપણે વાત કરી એ આખું ફંક્શન સી લેંગ્વેજમાં બનાવેલું છે. Then delete operation. So delete operation માં some scenario will be also here for the performing the removing any data element in the circular queue. So it will be performing the following conditions. First condition is front equal to -1. So delete થઈ શકશે જ નહીં, delete થવાની કંઈક શક્યતાઓ તો હોવી જોઈએ ને. તો શક્યતાઓ કરવી છે તો શક્યતાઓ આપણે પહેલા ચેક કરાવવી પડે કન્ડિશન મૂકીને. જો અહીંયા કન્ડિશન છે ફ્રન્ટ ઇક્વલ ટુ -1 છે તો ફ્રન્ટ -1 ક્યારે હોય, જ્યારે એની અંદર કંઈ ડેટા જ ના હોય તો જ ફ્રન્ટ -1 હોય.
if front -1 હોય તો data, no any data in the circular queue. Okay, then second is if there is only one element, ખાલી one element હોય ક્યારે હોય, જ્યારે rear અને front એક હોય. front અને rear always 0 હોય ત્યારે એની અંદર ખાલી one element હોય. ઓકે, તો one element એ delete થાય, only one element. ઓકે, અને rear અને front ની વેલ્યુ શું થઈ જાય, પાછી -1 થઈ જાય. so second condition it will be described like this. okay, then the third is if front max -1. okay, જ્યારે front જે છે, front side એ max -1 હોય and value is deleted from front end side. ઓકે, આપણે delete તો front side જ કરવાનું છે ને, તો front ની ચેક કરવાનું, જ્યારે front શું હશે, max -1 હશે. front હું લેવા max -1 કીધું, કારણ કે front ની પોઝિશન ચેન્જ થતી જાય છે જ્યારે rear માં ઇન્સર્ટ થાય તોની વાત છે, બરોબર. front ની પોઝિશન ઇન્સર્ટ થતી જાય અને rear માં ઇન્સર્ટ થતું જાય તો front ની પોઝિશન ચેન્જ થાય અને front ક્યાં આવી જાય, સીધું પ્લસ પ્લસ થતું max -1 આવે તો એની અંદરથી front side થી આપણે delete કરવું પડે અને front ને ચેન્જ કરાવતું જવાનું. જો delete થાય તો જો અહીં લખ્યું the value is deleted from the front and the value of the front set to 0. okay, so it will be performing like this way. otherwise જો આ પણ કન્ડિશન નથી અને પછી બીજી કન્ડિશન, the value front is increment by 1 and the delete element of the front end. વેલ્યુ જે છે એ ઇન્ક્રીમેન્ટ થતી જશે કારણ કે ત્યાંથી ડિલીટ થયું એટલે ફ્રન્ટ વહી ગયું આગળ, એટલે ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું, ડિલીટ થયું, ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું, ડિલીટ થયું, ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું. so it will be called like performing this way. so it will be delete operation of the circular queue. okay, જે આપણે સમજ્યા, જે આપણે એક્ઝામ્પલ જોયો એ જ રીતે આમાં અલ્ગોરિધમ બનાવ્યો છે કે ફ્રન્ટ જ્યારે -1 હોય ત્યારે ખાલી હોય, જો -1 નથી, ઓકે, સેટ ધ વેલ્યુ, જો -1 નથી તો વેલ્યુ સેટ કરાવી દેવાની, ડિલીટ કરાવી દેવાનું. ઓકે, અને એક જ વેલ્યુ છે કોઈ પણ એની અંદર, તો ફ્રન્ટ રિયર એક છે તો એની અંદર ફ્રન્ટ રિયર છે એને ડિલીટ કરાવીને ફ્રન્ટ રિયરની વેલ્યુ -1 કરાવી. જો એમ નથી તો ફ્રન્ટ અને મેક્સ -1 છે તો ફ્રન્ટની વેલ્યુ 0 થશે અને એક એલિમેન્ટ ડિલીટ થશે. અને થર્ડ જ્યારે એવું નથી તો ફ્રન્ટ ઇક્વલ ટુ ફ્રન્ટ +1 આપી જશે અને એની ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે ડિલીટ થતું જશે. તો સી ફંક્શન આપેલું છે એના માટે અને મેન ડ્રિવન પ્રોગ્રામ મૂકેલો છે આખો. કેસ જે તમે શીખી ગયેલા છો સ્વિચ કેસથી કઈ રીતે મેનુ ડ્રિવન કોઈ પણ પ્રોગ્રામ બનાવી શકો. ધેન વી વિલ પરફોર્મિંગ વોટ ઇઝ ધ પ્રાયોરિટી ક્યુ. નાઉ પ્રાયોરિટી ક્યુ, આપણે બધા જ પ્રાયોરિટીમાં પ્રાયોરિટી વર્ડથી સ્વાભાવિક છે કે વોટ ઇઝ ધ પ્રાયોરિટી. પ્રાયોરિટી ઇઝ કોલ્ડ ધ, દાખલા તરીકે તમારી પાસે ઘણી બધી ડેટા મીન્સ ઘણી બધી વસ્તુ છે, એમાંથી કોઈ પણ વસ્તુને તમે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપો છો, મીન્સ આ પેલી વસ્તુ છે મારે ફર્સ્ટ જોઈએ છે, ધેન ધ સેકન્ડ, ધેન ધ થર્ડ, તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ પ્રાયોરિટી. ઓકે, એને પ્રાયોરિટી કહેવાય. તો પ્રાયોરિટી મુજબ કઈ રીતે ક્યુનું મેનેજમેન્ટ કરવું છે તો એ આખું કોલ્ડ જે આખું મેનેજમેન્ટ બને છે તો એને પ્રાયોરિટી ક્યુ કહેવાય છે. ઓકે, તો આ જે મેં તમને ગુજરાતીમાં સમજાવ્યું ટોટલી આ ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે. દાખલા તરીકે પ્રાયોરિટી ક્યુ ડેટા સ્ટ્રક્ચર is abstract data type that provides a way maintain a set of the elements each which an associated value called a queue. ડેટા સ્ટ્રક્ચરની અંદર એબ્સ્ટ્રેક્ટ ડેટા ટાઈપ મીન્સ કે જેટલી પણ ડેટા ટાઈપ છે એને મેન્ટેન કરવા છે, એલિમેન્ટને મેન્ટેન કરવા માટે એક કી પ્રોવાઈડ કરે. કી મીન્સ આપણે દાખલા તરીકે કોઈ પણ વસ્તુ છે 10 વસ્તુ, એમાં 10 વસ્તુમાં આપણે 1 થી લઈને 10 એને નંબર આપેલા છે, એમાંથી આપણે કી પ્રોવાઈડ રાખીએ તો આપણે એમ કહીએ કે મારે ફર્સ્ટ 5મી વસ્તુ છે એ મારે પહેલા જોઈએ છે, તો એ જે કી પ્રોવાઈડ કરીને આપણે એક નંબર આપ્યો કે 5મી વસ્તુ છે મારે પહેલા પ્રાયોરિટી આપી છે એટલે એ મારે પહેલા જોઈએ છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ કી. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ પ્રાયોરિટી ક્યુ. આ રીતે જે કાંઈ વર્ક થાય છે એને પ્રાયોરિટી ક્યુ વર્ક કહેવાય છે. ધેર આર ટુ કાઇન્ડ્સ ઓફ પ્રાયોરિટી ક્યુ. હવે પ્રાયોરિટી ક્યુ વર્કિંગ કરવા માટેના 2 વેઝ છે. ફર્સ્ટ છે મેક્સ પ્રાયોરિટી અને મીન પ્રાયોરિટી. હવે કોઈકને એવું હોય કે મારે મોટી જે વસ્તુ છે એ પહેલા જોઈએ છે, બરાબર, કે મોટો ડેટા છે એ મારે પહેલા જોઈએ છે અને પહેલા એની ઉપર વર્કિંગ કરવું છે, બરાબર, તો એના માટે તો મેક્સ 1 હશે એ જ એના માટેની ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી થશે. ઓકે, અને કોઈ કેવા હોય છે જેને એવું કહે કે મિનિમમ પ્રાયોરિટી છે, જે નાનામાં નાનું છે એ એને પહેલા જોઈએ છે અને મોટું પછી લાસ્ટમાં જોઈએ છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ મિનિમમ પ્રાયોરિટી ઓફ ક્યુ. So here it describes the two-way max priority and minimum priority. In both kinds of this priority queue stored a collection of elements and is always able to provide the most extreme element, which is only way to interact the priority queue for the remainder of this section
we will discuss max priority queue and mean priority queue. There are some giving operations for the what is the max priority queue and mean priority queue. The max priority queue provides the following operation: insertion, add element of priority queue. ઇન્સર્ટ થશે પ્રાયોરિટી મુજબ મેક્સની અંદર છે તો મેક્સ વેલ્યુ જે હશે એ એને ફર્સ્ટ જોઈએ છે. ઇન્સર્ટ ક્યાં થશે? જો મેક્સ વેલ્યુ એને મળશે તો ઇન્સર્ટ થશે. તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇન્સર્શન ઓપરેશન ઓફ ધ મેક્સ પ્રાયોરિટી ક્યુ. ધેન મેક્સ એલિમેન્ટ રિટર્ન ધ લાર્જેસ્ટ એલિમેન્ટ ઇન પ્રાયોરિટી ક્યુ. મેક્સ એલિમેન્ટ આનામાં ગોતવા જવો પડે કારણ કે આપણે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી કોને આપીએ છીએ? મેક્સને આપીએ છીએ. તો મેક્સ મીન્સ જે લાર્જ એલિમેન્ટ હશે એને એલિમેન્ટને સર્ચ કરવા માટે મેક્સ એલિમેન્ટ તો આપણે પહેલા પ્રોવાઈડ કરવો પડશે ને, સર્ચ કરવો પડશે. સો ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ ઓપરેશન મેક્સ એલિમેન્ટ ગોતવા માટેનો. ધેન ડિલીટ ઓપરેશન કરવું છે તો મેક્સને ડિલીટ કરવાનું કારણ કે પ્રાયોરિટી જ મેક્સની છે તો બધા ઓપરેશન મેક્સ ઉપર જ થવાના છે. ઓકે, સો રિમૂવ ધ મેક્સ એલિમેન્ટ. સો રિમૂવ ધ લાર્જેસ્ટ એલિમેન્ટ ઓફ ધ પ્રાયોરિટી ક્યુ. ધેન મેક્સ પ્રાયોરિટી ક્યુ પ્રોવાઈડ ધ એડિશનલ, બીજા ઘણા એવા એડિશનલ ઓપરેશન છે મેક્સ પ્રાયોરિટી ક્યુના કે સાઇઝ જે આપણે ઓલરેડી એરેમાં જે સાઇઝ મીન્સ જે એરે મુજબ આપણે જે ડેટા સ્ટ્રક્ચરમાં એડ કરાવીએ છીએ ઓલરેડી સાઇઝ મેન્ટેન કરાવી દીધી હોય તો સાઇઝ -1 જે હશે એનો લાસ્ટ એલિમેન્ટ હશે, પણ લાસ્ટ એલિમેન્ટ છે એ ચેક કરવા માટે તો છેક સુધી જવું જશે ને કે મેક્સ છે કે નહીં ચેક કરવા માટે લાસ્ટથી લઈને ફર્સ્ટ સુધી જવું જશે. જો ફર્સ્ટથી તમે ચેક કરો તો ફર્સ્ટથી લઈને લાસ્ટ સુધી જવું જશે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મેક્સ પ્રાયોરિટી ક્યુ. So size is always maintain how to maintaining the priority queue of the max. Okay, return the number of the element in the priority. The number return કરે કેટલા નંબર છે એની અંદર રિટર્ન કરશે. ઇન્ક્રીઝ કી વેલ્યુ જે આપો છો લાર્જર ચેક કરવા માટે જો તમે કી વેલ્યુ મીન્સ હિયર કી વેલ્યુ મીન્સ ઇન એરે we will like index value. Okay, so it is called here key value. તમને બધાને ખ્યાલ છે એરેની અંદર જે આપણે ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ જે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ વેલ્યુ સર્ચ કરવા માટે તો હિયર કી વેલ્યુ કહીએ છીએ એને કી વેલ્યુ કહેવાય છે પ્રાયોરિટી ક્યુમાં મેક્સ વેલ્યુ અથવા મીન વેલ્યુ પ્રોવાઈડ કે સર્ચ કરવા માટે. ઓકે, અને અપડેટ પ્રાયોરિટી મીન્સ કદાચ આપણે પ્રાયોરિટી ચેન્જ કરીએ છીએ, કદાચ મેક્સ પ્રાયોરિટી છે એને અપડેટ મારીએ છીએ તો મીન પ્રાયોરિટી કરવી છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ અપડેટ વર્ઝન ઓફ ધ પ્રાયોરિટીઝ. ઓકે, મેક્સ વેલ્યુ કોઈ આવે છે તો મેક્સ વેલ્યુ ત્યારે ચેન્જ થાય છે ને તો એને અપડેટ ઓપરેશન કહેવાય. દાખલા તરીકે કંઈ પણ ઇન્સર્ટ કરે છે 1 થી 5 નંબરમાં તો એમાં 6 નંબર આવે ત્યારે 5 નંબર ત્યારે મેક્સ હતો પણ 6 નંબર આવ્યો તો ઇન્સર્ટ થશે તો મેક્સ ચેન્જ થશે ને. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ અપડેટ પ્રાયોરિટી. તો એને અપડેશન આપે છે. ઓકે, assume values of the key have a change reorder the internal state of the priority queue. તો એના ઓપરેશન હતા. હવે એના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કઈ રીતે થાય છે એ જોઈએ. ઓકે, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કઈ રીતે હોય છે પ્રાયોરિટી ક્યુના. એક તો અનઓર્ડર એરે, જ્યારે તમે ડેટા જ્યારે જે એરે અનઓર્ડર હોય છે કે એમાં કંઈ એસેન્ડિંગ કે ડિસેન્ડિંગમાં હોતો નથી. મીન્સ કે આપણે જે આપણે કહીએ છીએ ને ચડતા ક્રમમાં કે ઉતરતા ક્રમમાં કંઈ ખબર ન હોય આડાઅવળો ડેટા હોય તો એમાં પ્રાયોરિટી સેટ કરો તો આપણને ડેટા પરફેક્ટલી મળી લે કે કઈ રીતે અંદર ડેટા ઇન્સર્ટ કરાવેલો છે ડિલીટ કરાવેલો છે. અહીંયા એક ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન તમે કરાવી શકો અનઓર્ડર એરે હોય તો. ધેન સોર્ટેડ એરે છે. ઓકે, તમારે સોર્ટિંગ કરવું છે એરેમાં જે આપણે સોર્ટિંગ ટેકનિક જોઈ ને પ્રીવિયસ જે યુનિટ હતું એમાં ઘણી બધી સોર્ટિંગ ટેકનિક છે. તો આ બધી સોર્ટિંગ ટેકનિકમાં પ્રાયોરિટી આપવી હોય કે પ્રાયોરિટી કઈ દાખલા તરીકે મારે સોર્ટિંગ કરાવવું છે પણ સોર્ટિંગમાં કઈ રીતે કરાવવું છે ડિસેન્ડિંગ કરાવવું કે એસેન્ડિંગ તો એ પ્રાયોરિટી થઈ ને એસેન્ડિંગ ડિસેન્ડિંગ. So it will be implementation of the priority queue like this way, sorted and unsorted, whatever you performing in operation in your program. Then the hash table. Hash table is one of the tabling programming. Like here we will writing like although inserting into a hash table takes a constant time. What is a constant time? Give a good hash function. Finding the max element take linear time. Therefore, this would a poor choice of underlying data structure. Hash table is called the one of the searching a data like a tabling way. We will inserting the data in a tabling way. If the max, to max side, mean to mean side. If they will not max means if data will be equally, so it will be adding the equally side. There are a hash tabling performing data operation implementation in the queue. Queue means which queue? Priority queue. Okay. Then the
for heap, it turns out that heap makes a efficient of priority queue. heap means જ્યારે તમે ડેટા મેક્સ પ્રાયોરિટી ક્યુમાં જેટલા પણ ડેટા એડ કરાવો છો એ ડેટામાં હીપ મીન્સ એક હેડ બને છે. એ હેડ માટે એક મેક્સ હેડ બનાવવો પડે છે. મેક કે જે હેડ છે એ નક્કી કરે છે એનાથી મોટો કયો છે. So it will be called one of the implementation of here in priority queue. Then last is double ended priority queue. double ended priority queue ની અંદર બંને સાઈડથી તમે ડિલીટ કરાવી શકો, બંને સાઈડથી તમે ઇન્સર્ટ કરાવી શકો. ઓકે, સો અહીં જો ડાયાગ્રામમાં તમે આપેલું છે કે પુશ બેક, પોપ બેક. તમે અહીંથી રિયર સાઈડથી ડિલીટ એ કરાવી શકો અને ઇન્સર્ટ કરો. એટલે રિયર સાઈડ આપણે કરતા હતા પણ સિમ્પલ ક્યુમાં કરતા હતા ઇન્સર્ટ. ઓકે, તો અહીંયા તો ખબર જ નથી ને કઈ સાઈડથી તમે ઇન્સર્ટ કરશો ને કઈ સાઈડથી ડિલીટ કરશો. એટલે ડબલ એન્ડેડ એટલે કે બે સાઈડ, જેના બે એન્ડ મુજબ જેના બે સાઈડથી તમે ડિલીટ કરાવી શકો અને બે સાઈડથી ઇન્સર્ટ કરાવી શકો. તો આ એક એને ડબલ એન્ડેડ ક્યુ કહેવાય. ડબલ એન્ડેડ ક્યુ એ મોર જનરલાઇઝેશન ફોર્મ ઓફ queue data structure which allows insertion and removal of element in both side, means front and back બંને સાઈડથી તમે કરાવી શકો. જો એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે કેટલા ઓપરેશન છે? પુશ બેક, પુશ ફ્રન્ટ, બરાબર. પાછળની સાઈડથી ઇન્સર્ટ કરાવી શકો, ફ્રન્ટ સાઈડથી ઇન્સર્ટ કરાવી શકો, એટલે આગળની સાઈડથી કરાવી શકો. પોપ બેક, પોપ ફ્રન્ટ, પછી પાછળની સાઈડથી તમે ડિલીટ કરાવી શકો અને આગળની સાઈડથી પણ ડિલીટ કરાવી શકો. ગેટ બેક, ગેટ ફ્રન્ટ, પાછળથી તમારે કોઈ પણ ડેટા જોતો છે આગળ સુધી અને આગળથી પાછળ સુધીનો, મીન્સ તમારે રિવર્સ ઓર્ડરમાં ડેટા જોતો છે કે પરફોર્મિંગ ઓર્ડરમાં ડેટા જોતો છે તો તમે એમાં લખાવી શકો, ઇન્સર્ટ, ડિસ્પ્લે કરાવી શકો. આવા ફંક્શન એમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરાવી શકો એમ ડબલ એન્ડેડ ક્યુબની અંદર. એમ્પ્ટી છે, ફૂલ છે, એ ચેક કરી શકો. અહીંયા ઓપરેશન આપેલા છે ઇન્સર્શનના, કઈ રીતે ઇન્સર્ટ થાય એમ. તો રિયર સાઈડથી તમે કરાવતા હો તો આ સાઈડથી ફ્રન્ટ સાઈડથી રિયર, ફ્રન્ટ અને રિયર 0 0 હોય તો એના માટે 10 અહીં ઇન્સર્ટ થશે. હવે મારે ઇન્સર્ટ કરાવવું છે લાસ્ટમાં, તો લાસ્ટ 10 આ સાઈડ ઇન્સર્ટ થયું, ફર્સ્ટ ફ્રન્ટ સાઈડ, sorry rear side, then will be inserting front side, so it will be inserted like a last of the element. Now insert 4 at front, તો 14 તો આ 12 છે એની પછી ઇન્સર્ટ થશે 14. સો ફ્રન્ટ શું થશે? માઇનસ માઇનસ થાય, તો ફ્રન્ટ વિલ બી ડિક્રીઝિંગ ધ this that last side. Okay, then insert element at back, પાછળની સાઈડ બેક, ફરીથી ઇન્સર્ટ એલિમેન્ટ કરાવીએ છીએ આગળની સાઈડ જે આપણે રિયર સાઈડથી કરાવીએ છીએ, બરાબર. તો 10 પછી આવે તો રિયર આમાં પ્લસ પ્લસ થતું જાય, ઓલામાં ફ્રન્ટ છે માઇનસ માઇનસ થતું જાય. ઓકે, ડિલીટ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ, જો ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ પાછળની સાઈડથી ડિલીટ કરાવો છો, દાખલા તરીકે 14 છે મારે ડિલીટ કરાવવા છે, તો ફ્રન્ટ જ્યારે જે હશે, ફ્રન્ટ ક્યાં હશે? માઇનસ માઇનસ થાય છે એટલે ફ્રન્ટ જ્યાં હશે એ ડિલીટ થશે ને, તો એના માટે અહીંથી ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ થયો ને, સો ફ્રન્ટ ઓલવેઝ ડિલીટ થાય, તો ત્યાંથી ડિલીટ થશે એટલે ફ્રન્ટ કયો બનશે? પાછો જે છે એ ફ્રન્ટ બની જશે ને, તો ફ્રન્ટ ત્યારે પાછું પ્લસ પ્લસ થશે. ઓકે, સો ડબલ એન્ડેડ ક્યુ આ રીતે. જો કદાચ લાસ્ટથી તમારે ડિલીટ કરાવવું છે તો લાસ્ટમાં જે ડિલીટ કરાવવું છે તો લાસ્ટ માટે રિયર છે એના માટે લાસ્ટ થશે, કારણ કે રિયર હંમેશા પ્લસ પ્લસ થઈ જાય. ઇન્સર્ટ કરો એટલે રિયર પ્લસ પ્લસ થાય, આ સાઈડ ઇન્સર્ટ કરો એટલે ફ્રન્ટ છે માઇનસ માઇનસ થાય. ઓકે, તો જ્યારે તમે એલિમેન્ટ પકડો છો તો ડિલીટ કરવા માટે બેક સાઈડથી પકડવું છે, તો રિયર જે સાઈડ છે એની બેક સાઈડ થશે. તો બેક સાઈડથી તમે કોઈ પણ એલિમેન્ટ કેચ કર્યો તો એલિમેન્ટ કેચ થયો તો એના માટે તો રિયર પ્લસ પ્લસ છે, તો આ એલિમેન્ટ કેચ થયો ને, તો 21 કેચ થઈ ગયો એટલે 21 ડિલીટ થયો, તો ફરીથી રિયર ક્યાં આવી ગયું? માઇનસ માઇનસ થઈને પાછળ આવે ને, તો રિયર માટે રિયર 0 થઈ જશે અને એની વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે? 10. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ ડબલ એન્ડેડ ક્યુ. ઓકે, અને ચેક એમ્પ્ટી છે કે ફૂલ છે અને ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ, રિટર્ન, લાસ્ટ એલિમેન્ટ એ ઇન્સર્ટ કરાવી શકો. એ કાંઈ આટલું પરફોર્મિંગ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, કારણ કે ચેક કરવા માટે તો જો -1 હોય તો જ ખબર પડે ને, -1 છે તો બંને -1 તો એમ્પ્ટી જોવાનું છે. ફૂલ છે એ ચેક કરવું છે તો લાસ્ટ સુધી જઈ જાવ અથવા મેક્સ સાઇઝ આપેલી છે, મેક્સ -1 કરો તો ખબર પડી જાય ફૂલ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ જોતો છે, તો તમને મળી જશે ફ્રન્ટ પાસેથી અથવા રિયરના પોઝિશન ઉપરથી તમે ચેક કરી શકો ફ્રન્ટ એલિમેન્ટ કયો છે, લાસ્ટ એલિમેન્ટ કયો છે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ થિયરી ઓફ ધ યુનિટ